मु जीवनर आदर्श सह परिचय कराउथिबा भक्ति मु भक्ति प्रति प्रत्येक जीवंकर मन को आकर्षित करुथिबा पूजा ब्राह्मण रूपरे आसी कमलासुर देवी अदिति को अपहरण करनिए। नारी स्वर व्यथित होई नागराज कमलासुर महल आड़ को जाती। मित्रता आଳରେ दुष्ट कमलासुर नागराज को भ्रमित करिबारे सफल हो जाए। आउ सेपटे परिस्थिति को लक्ष्य करी देवी पार्वती भोलानाथ को कहती, दुष्ट कमलासुर देवमाता देवी अदिति को अपहरण करिनेला। एबे तांको मुक्त करिबार उपाय भी आपण को करिबा को हबो। ए कथा भूली जाओनी गौरी जे देवमाता देवी अदिति सूर्यदेव इंद्रदेव एवं महोत्कटंक भली पुत्रन को जन्म देइथिबा महिषी माता। तांकर अहित करिबार शक्ति संसार रे काहा भितरे नाही। तांको शीघ्र मुक्ति मिल जिवो। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। हे देवादिदेव महादेव, देवी अदिति आर्तनादर स्वर एबे भी मो कानरे गुंजरित हेउछि। महोत्कटर माता होइथिबा जोगु कमलासुर तांकोठु प्रतिशोध नेबाकु चाहुछि। महादेव, हे महादेव, देवी अदिति को रक्षा करंतु। महादेव, मोर कमलासुरर औद्धत्य आ स्थितिर ज्ञान अछि ऋषिवर, किंतु आपण चिंता करंतुनी। जहा किछि भी हेइ चलिछि ता श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा अनुसार हेइ चलिछि। मोर वरदान श्री महागणेशଙ୍କ इच्छा को पूर्ण करिबारे सहायक सिद्ध हेबो। हेले महादेव, देवी अदिति सम्मान एई घटनारे देवी अदिति सम्मान आहुरी अधिक बढ़िजिवो। गोटे दुष्टर दुष्टामी को अंत करिबार माध्यम होई से संसारर समस्त मातांकर आदर्श पालटिजिबे। ऋषिवर कश्यप, आपणकर कोन मो कथा उपरे विश्वास नाही? ना ना महादेव, आपणଙ୍କ कथा तो नियति समान अटल। किंतु महादेव, मो मनरे गोटे प्रश्न उठुछि। आज जदि मोर महोत्कट थांते? ना ऋषिवर, श्री महागणेशଙ୍କ अवतार को भिन्न भिन्न दृष्टि रे देखिबा अनुचित। महोत्कट, गौरीपुत्र आ मयूरेश्वरଙ୍କ भितरे सामान्य भी अंतर नहीं। श्री महागणेशଙ୍କ इच्छारू ऋषिवर कश्यपଙ୍କୁ तुमर मयूरेश्वर हेबार ज्ञान अछि। तुमको ऋषिवरଙ୍କ आशंकार समाधान करबाकू हेब मयूरेश्वर। मु आपणको वचन दउची ऋषिवर जे माता अदिति को मुक्त करबा सहित मो दुष्ट कमलासुर को तार औद्धत्य आ पाप पाए दंड देबी। मु आपण मानक आशीर्वाद रु एहा सिद्ध करि देबी जे परम देव श्री महागणेशଙ୍କ अवतारଙ୍କ मध्यरे टिके भी प्रभेद नाही। मयूरेश्वर, कमलासुर गोटे नुह अनेक अपराध करिछि। तार अपराधर दंड ताको मिलिबा उचित। निश्चिंत रुह गौरीपुत्र, पातालवासी कमलासुरर अंत सेई पाताल लोकरे ही हब। तार अंत देखि पातालर अन्य असुरगण निजर आसुरी इच्छा को पूर्ण करिबा पई पृथ्वी को आसीबार साहस ही करिबेनी। किंतु एतिकी ध्यान अवश्य रखिब मयूरेश्वर जे कमलासुर को दंडित करबा संगे संगे तुमको पिता श्री भगवान शिवଙ୍କ वरदानर मर्यादा भी रखिबा को पड़िबो। कमलासुरर वरप्राप्त महल शिव कृपारु मो कमलासुरर वरप्राप्त महलर रहस्य विषय रे अज्ञात नुह। जय जय श्री महागणेश। मयूरेश्वर श्री गणेशंकर जय। हे विघ्नर अंतकारी मयूरेश्वर श्री गणेश, पाताल लोकवासी समस्त असुरंकर अंत करी पृथ्वी आ स्वर्ग को सबुदिन पई सुरक्षित करंतु। देवराज, जय जय श्री महागणेश। प्रणाम प्रभु। हे प्रभु, परमदेव श्री महागणेश इच्छा आ देवादिदेव महादेव को आदेश रे आपण पाताल लोक को जाउछथि। प्रभु, दुष्ट कमलासुर दुष्टामीर अंत आपण को हाथ रे हबो। आपण को जय जय प्रभु। विघ्नहर्ता मयूरेश्वर श्री गणेशंकर जय जय जय। भक्तिर छलना करुथुबा दयासुर, परम गणेश भक्त हेई थाई भी तुमे असुर ही रहिबो। असुर तो असुर ही रहिबो,
जीव निजर मूल स्वरूप केबे भी छाड़ी पारि न थाए। जय जय श्री महागणेश। किंतु ए प्रशंसार कारण कौन? प्रशंसा? मु तुमर प्रशंसा नुहे तुम मूर्खामीर केवल निंदा करुची। आमे समस्ते मयूरेश्वर श्री गणेश को समस्त असुर जातिर अंतर प्रार्थना करिचु। आ तुमे केवल कमलासुरर अंत चाहुच? दयासुर तुमे कौन एमिति चाहुच जे कमलासुरर अंत परे अन्य असुर पाताल लोकरु प्रकट होई पृथ्वी आ स्वर्ग रे उपद्रव करिवे? तुमे कौन आम देवता मानकु शांति टिके रहिबाकु दब नहीं दयासुर? जय जय श्री महागणेश। देवगण केबे तो निज स्वार्थ स्तररू ऊपर को उठी टिके चिंता कर। मु कहले किबा तुमे माने भाबिले किछि भी हबनी। ताही हबो जहा परमदेव श्री महागणेशंकर इच्छा। जय जय श्री महागणेश। जय जय मयूरेश्वर श्री गणेश। परमदेव श्री महागणेश पुत्र महत्कट मते रक्षा कर। मते संकटरु मुक्त कर पुत्र महत्कट। रक्षा कर पुत्र रक्षा कर रक्षा कर पुत्र महत्कट मते रक्षा कर मते संकटरु मुक्त कर। आज्ञा असुर राजा। सुर और सुंदरी व्यवस्था कर। आज मु बहुत खुशी। जाओ। यथा आज्ञा असुर राजा। कमलासुर रुह। दैत्यगुरु शुक्राचार्य आपण ए मुहूर्त रे? सुंदरी तुमे जाओ मोर ए कमलासुर सह गुप्त और आवश्यक कथा हबार अछि। कुहंतु दैत्यगुरु कौन कहबाकू चाहती आपण? ये की मूर्खामी करुच तुमे? भगवान शिव तुमको प्रतिशोध को भूली जाई वरदानर सुख भोग करिवार आज्ञा देइथिले। आज्ञा? केउ आज्ञार कथा कहबाकू चाहुचंती आपण? मोर निज शत्रु गजमुख गणेशठू प्रतिशोध नेबार अछि बस। यह व्यतीत मोर किछि भी मने नाही। भूली जाओ निज प्रतिशोध को। आ देवमाता अदिति को आदर सम्मान सत्कार और क्षमा याचना पूर्वक ऋषि कश्यप आश्रम छाड़ी दियो। यह दैत्यगुरु शुक्राचार्यर आज्ञा। आपण को आज्ञा? वर प्राप्त असीम शक्ति संपन्न असुर सम्राट कमलासुर को आज्ञा। धन्य तुमर साहस शुक्राचार्य, धन्य तुमर साहस। ए साहस पाई
तुमको पुरस्कार मिलिबा उचित। हाँ आश्चर्य ही कौन चाहिए दैत्य गुरु, मु तुमको पुरस्कार देउछि। तुम साहसर पुरस्कार, कमलासुर को आज्ञा देवार पुरस्कार। किंतु ए साहस तुमे करिना, तुमर एई जीभ करिछि। जदि मु एहाकू काटी दिए तेबे। मूर्ख, तू कौन यह जानिनु जे गुरु को अपमान करने व्यक्ति केबे भी सफल ही न थाए। असफलतार प्रत्येक द्वार कमलासुर निजे बंद कर सारी। एथरक तो मु तुमको क्षमा कर देउछि शुक्राचार्य। आउ जदि भविष्य में तुमे मो कार्य हस्तक्षेप करिवार प्रयास कर, तेबे मु तुम भविष्य अंधार करदेवी। एबे जेमिति आसीछ ठीक सेमिति एठू फेरी जाओ, जाओ। निजर शुभ चिंतक गुरु को अपमान करिथिबा दुष्ट अहंकारी मूर्ख कमलासुर, तोर प्रतिशोध केबे भी सफल हबनी। असफलतार अंधार रे मरी जाइबी। तो आत्मा अनेक कल्प जाय घुरी बुलुथिबो। ओम नमः शिवाय। मोर नुह दैत्य गुरु शुक्राचार्य, मोर नुह। मो शत्रु गजमुख गणेशर आत्मा पाताळार ए अंधकार भितरे अनेक कल्प जाए बुलिब, अनेक कल्प जाए। नागराज नागराणी प्रकट हुओ, आमे आपनक शत्रु को बंदी करि देइछु। नागराज नागराणी शीघ्र प्रकट हुओ, आमे आपनक शत्रु को बंदी करि देइछु। नागराज आमर परम मित्र कमलासुरंकर घोर शत्रु ए गजमुख बालक को आमे बंदी करि देइछु। तुम मानक वीरत्व और पराक्रम प्रशंसा योग्य। हमको आज्ञा दियंतु नागराज, आमे कोन शत्रु को दंशन करि समाप्त करि देबु। नाग आ नागराज तो भगवान शिवंक सेवक, मु केमिति तांको शत्रु हेई परिबी? हे नागेश्वर भगवान शिव शंकर, आपणक सेवक नागंक मार्गदर्शन करंतु। हर हर महादेव, जय जय शिव शंकर। 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 नागराज वासुकी, जो कमलासुर को तमे निज मित्र विचार करुच, वास्तव से तुमर मित्र नुहे। से स्वार्थपर आउ दुष्ट, मोठारु प्राप्त वरदानर दुरुपयोग करी से निजर अंत निश्चित कर देइछे। नाग आउ नाग जाति सृष्टिर आरंभ दिनरु नागेश्वर शिवं को निजर आराध्य भावन्ति। तुम आदेश नाग जहां बंदी करिछन्ति से शिवपुत्र समान परम पूज्य श्री महागणेशଙ୍କ अवतार मयूरेश्वर श्री गणेश। तांको साहाय्य करिबा तुमर धर्म। शिवाज्ञार पालन कर, शिवाज्ञार पालन कर। क्षमा करंतु मयूरेश्वर श्री गणेश, आमे अज्ञान आपण को चिन्हि पारि नथिलु। आम भूल को क्षमा करंतु शिवपुत्र। मो शिवपुत्र नुह, शिवपुत्रंक समान। कौन आपण भगवान शिव आ माता गौरींक पुत्र मंगलमूर्ति श्री गणेश को जानी नांती? नागराज हेइथाई भी आपण कोन केबे निज आराध्य भगवान शिव शंकरंकर पवित्र कैलाश को यात्रा करि नांती? मु तो कैलाश यात्रा अवश्य करिछि मयूरेश्वर, किंतु केबे भी माता पार्वती तथा तांको पुत्र श्री गणेशଙ୍କ दर्शनर सौभाग्य पाई नाही। मित्रता नारे सरल विश्वासी नागों को ठकुथिबा दुष्ट कमलासुर महान ऋषि कश्यपଙ୍କ पत्नी आ परम देव श्री महागणेशଙ୍କ महत्कट अवतारर माता देवी अदिति को अपहरण करी आनिछि। मु तांको ही स्वतंत्र करबाकू एठिके आसीछि। किंतु आमे सत्य सहित परिचित नथिलु। आ शिवाज्ञा परे तो विचारर आवश्यकता नाही। आमे समस्त प्रकार साहाय्य आपण को करिबु। किंतु आपण रहि गले काहेकि नागराज? निसंकोच हे निज कथा कहंतु। श्री गणेश,
କମଳାସୁର ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କଠୁ ଏ ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଯେ ଯିଏ ବି ତା ମହଲକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବନାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ ତେବେ ସେ ଭସ୍ମ ହୋଇ ପାଉଁଶର ସ୍ତୂପ ପାଲଟିଯିବ। ଏହା ହିଁ ମୋର ଚିନ୍ତାର କାରଣ। ଏବେ ମାତା ଅଦିତିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ମହଲ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ? ଆପଣ କମଳାସୁରଠୁ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କ ବରଦାନ ତ ଶୁଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥ? ହଁ, ଏ ବରପ୍ରାପ୍ତ ମହଲରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଭସ୍ମ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଶିବ ବରଦାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମହଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବିନି। ଆପଣମାନେ କମଳାସୁର ସହ ମିତ୍ର ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ପୂର୍ବ ଭଳି ମହଲରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି, ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା। ଗୌରୀପୁତ୍ର ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରନ୍ତି। ନିଜର ଅପମାନରେ ଉତ୍ତେଜିତ ଦୈତ୍ୟଗୁରୁ କମଳାସୁରକୁ ଅଭିଶାପ ଦିଅନ୍ତି। ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନାଗରାଜଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନ, ବରପ୍ରାପ୍ତ କମଳାସୁରକୁ ଆହ୍ୱାନ। ମତେ ଆହ୍ୱାନ ଦେବାର ସାହସ ଏ ସଂସାରରେ କାହାରି ଭିତରେ ବି ନାହିଁ। ଏହା ତୋର ଭୁଲ ଦୁଷ୍ଟ। ଯଦି ତୁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଉ ତେବେ ନିଜ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ନେ, ନଚେତ୍ ମୋର ପୁତ୍ର ତାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରହାରରେ ତତେ ଯମଲୋକକୁ ପଠେଇଦବ। ତୋର କାପୁରୁଷ ଆଉ ଭୀରୁପୁତ୍ର ତ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, ମତେ ଯମଲୋକକୁ କଣ ପଠେଇବ? ଏବେ ମୁଁ ନିଜ ପିତା ଆଉ ମାତାଙ୍କ ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତତେ ବଧ କରିବି। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ପୁତ୍ର ମହୋତ୍କଟ, ତୁମେ ତ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଅବତାର ଆଉ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ନିଜ ମାତାଙ୍କ କରୁଣ ବିଳାପ ଶୁଣିବି ତୁମେ ଅଶୁଣା କରୁଛ। ନିଜ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମାନର ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ଶୀଘ୍ର ମୋ କଥାର ଉତ୍ତର ଦିଅ ପୁତ୍ର। ତୁମର ସମ୍ମାନ ମୋର ସମାନ ମାତା। ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଡାକ କେମିତି ଅଶୁଣା କରିପାରିବ? ମୁଁ ଏବେ ଆସିଗଲିଣି ମାତା, ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଗଲିଣି। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କମଳାସୁରକୁ ତାର ଦୁଷ୍ଟାମିର ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୃଥିବୀ ଲୋକକୁ ନେଇଯିବି। ଆସିଗଲା, ମୋ ଶତ୍ରୁ ଆସିଗଲା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଗଜମୁଖ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଭାବେ ମୁଁ ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଶବ ଏ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିଲି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଭାବେ ତୁ ବି ନିଜ ପୁତ୍ରର ଶବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜୀବିତ ରହିବୁ। ଗଜମୁଖ ପୁତ୍ର ତେବେ ତୁ ମୋର ମାୟାର ଚକ୍ର ବିହରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। କିନ୍ତୁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆଉ ଯିବୁ? ତୁ ତ ଆସିଛୁ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ, ଆଉ ଯିବୁ ବି ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ। କମଳାସୁର, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ନିଜ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କର, କ୍ଷମା ଯାଚନା କର ପୂଜ୍ୟ ମାତା ଅଦିତିଙ୍କୁ। ସେ ତ ମାତା, ତତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ତାଙ୍କ କ୍ଷମା ଦାନ ତୋ କାଳକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦୂରେଇ ଦବ କମଳାସୁର। ଗଜମୁଖ, ତୁ ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର, କାହିଁକି ନା ମୋର ପ୍ରହାର ତତେ ଜୀବିତ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବନି। ବୀର ଆଉ ବଳବାନ ପ୍ରହାର କରିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କଥା ଗପିବାରେ ନୁହଁ। ଯଦି ତୁ ସତରେ ବୀର ତେବେ ଆ
मो संगरे युद्ध कर मु तते युद्ध पई आह्वान करूची तोर आह्वान मु स्वीकार करूछि गजमुख तेबे आ बाहर को चलिया मो सह युद्ध कर युद्ध तो मु अवश्य करी गजमुख किंतु ए बरप्राप्त महल भितरे रही जदि तोर निज शक्ति उपरे एते अभिमान अछि तेबे आ ए बरप्राप्त महल भितरे प्रवेश करी देखा शिव वरदान रो मर्यादा नथिले एते बेले को मु तो जीवन नाटक शेष करी सारंतणी दुष्ट मु तो तते एउटु बाहर को टाणी आनिबी किए काहाकू टाणुछि तार निष्पत्ति तो समय दब एबे तू संभाल मो शक्तिशाली प्रहार को ए गजमुख मित्रतार पिठीरे छुरी भूसी थिबा नागराज बासुके मित्रता पिठीरे छुरी मु भूसिनी तू भूसिचु दुष्ट कमलासुर असत्यर छुरी तू निज शत्रु असत्य परिचय देई मते निजर आराध्य भगवान शिव को विरोध करिवार घोर पाप करिचु आजी परे नाग जाति केबे भी असुर जाति को विश्वास करिबो नाही विश्वास सेते बेले करिबो जेते बेले नाग जाति जीवित रहिबो मु बरप्राप्त कमलासुर असीम शक्ति संपन्न संसाररू नाग जातिर चिन्ह वर्ण पोछि देबे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव मयूरेश्वर श्री गणेशंकर जय 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 नागराज बासुकी एबे आपण माने नागलोक को प्रस्थान करंतु जथाज्ञा माता पुत्र महत्कटा महत्कटा पुत्र महत्कटा दुष्ट कमलासुर तुमको जो कष्ट देछि माता सेतिपाई मु तुमको क्षमा मागुची तुमको अपहरण करबा पूर्वरु मते दुष्ट कमलासुर को समाप्त करि देबार थिला माता पुत्र महत्कट ए संसार रे जहाँ भी किछि हेइ थाए
ତାହା ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ହିଁ ହେଇଥାଏ। କମଳାସୁରର ଅନ୍ତ ପାତାଳ ଲୋକରେ ହିଁ ହବାର ଥିଲା, ଆଉ ମୋର ତା ଅନ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ହେବାର ଥିଲା। ଯାହା ବି କିଛି ହେଲା ତା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ବି ସଶକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ତୁମ ଭଳି ପୁତ୍ର ପାଇବାର କାମନା କରିବେ। ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ମାତା, ଆମର କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। କଣ ଋଷିବର କଶ୍ୟପ ବି? ହଁ ମାତା, ସେ ବି କୈଳାସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୈଳାସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ନାଗଲୋକକୁ ଯାଇ ନାଗରାଜ ଆଉ ନାଗଜାତି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଉଚିତ ହବ। ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତଥା ଦେବମାତା ଦେବୀ ଅଦିତିଙ୍କର ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ତଥା ଦେବମାତା ଦେବୀ ଅଦିତିଙ୍କର ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଆପଣ ଆମ ଭୁଲକୁ କ୍ଷମା କରି ତଥା ନିଜ ସେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନାଗଜାତିକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ନାଗଲୋକରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ଆପଣ ନାଗଲୋକକୁ ପବିତ୍ର କରିଦେଲେ। ଆପଣ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୁତ୍ର ସମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିନିଧି। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ, ଯେ ଆପଣ ଆମର ଆତିଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସେବାର ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ନାଗ ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ତ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଗଲୋକରେ ବିରାଜମାନ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ନିଜ ଶତ୍ରୁର ଭୟ ରହିବନି, ଆମର ଭକ୍ତି ସଫଳ ହେବ ଆଉ ଆମ ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶିବ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ନାଗରାଜ ବାସୁକି, ନାଗ ମହାରାଣୀ, ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଶୀଘ୍ର କୈଳାସରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି। ଏହା ହିଁ ଶିବ ଆଜ୍ଞା। ପୁତ୍ର ମହୋତ୍କଟ, ତୁମେ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ଅବତାର। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶ ନିଜ ଭକ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ବି ନିରାଶ କରନ୍ତିନି। ନାଗଜାତି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କର ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ମାତା। ମାତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବା ତ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର ନାଗରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାଗଲୋକରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି ରୂପରେ ବିରାଜମାନ ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରକଟ ହେଇଯିବି। ଆସ ମୟୂରେଶ୍ୱର, ଆସ। ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କର 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। पति प्रणाम पिताश्री। ଗୌରୀ, ତୁମର ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି? ନା ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କର ବିଚିତ୍ର ବରଦାନ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୟୂରେଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବରଦାନ ଆଗରେ ଅସଫଳ। ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଶକ୍ତି ଠାରୁ ତୁମେ କ'ଣ ଅଜଣା ଅଛ ମାତା? ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କମଳାସୁରର ଅନ୍ତ ହେଇଯିବଣି। ତୁମ ଚିନ୍ତା ଏବେ ବୃଥା। ତୁମ କଥା ସତ୍ୟ ମଙ୍ଗଳମୂର୍ତ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମ କମଳାସୁରର ବରପ୍ରାପ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସୀମିତ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ହାତରେ କମଳାସୁରର ଅନ୍ତ ହେଇଛି।
ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଦୁଷ୍ଟ କମଳାସୁରର ଅନ୍ତର ମାଧ୍ୟମ ହେବାର ତୁମେ ଯେଉଁ ଗୌରବ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛ ତାର ମହିମା ଅନନ୍ତ କାଳ ଯାଏ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ଦେବୀ ଅଦିତି, ପ୍ରିୟ ମୟୂରେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ। ତୁମେ ଶିବ ବରଦାନର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି କମଳାସୁରର ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ଉଚିତ ବରଦାନ ଦେଇଛ। ଏମିତି ଭାବେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ଦେବୀ ଅଦିତି? ସ୍ୱାମୀ, ତେବେ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ମୋ ପୁତ୍ର କ'ଣ ମହତ୍କଟ ନୁହେଁ? ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମାତା। ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ତୁମ ଦୁଃଖର ଅନୁମାନ କରି ମୁଁ ମହତ୍କଟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ତୁମକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାର ଅପରାଧ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ତୁମକୁ ମହତ୍କଟ ନ ରହିବାର ଦୁଃଖ ହବନି। ଦେବୀ ଅଦିତି, ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ଭାବନା ସଂସାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ମାତ୍ର। ଲୋକକଲ୍ୟାଣର ସଂକଳ୍ପ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ନୁହେଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ତତ୍ପର ରହିଥାନ୍ତି। ସଂସାରରେ ନିଜ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ମହୋତ୍କଟ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୋଇସାରିଛି। ଲୋକ କଲ୍ୟାଣରେ ପୁତ୍ର ମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତମେ ସତ୍ୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କର। ମାତା, ଦୁଷ୍ଟ କମଳାସୁରର ଅନ୍ତ ସହିତ ଏ ଲୋକରେ ମୋର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ବି ପରମଦେବ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହେଇଯିବାର ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛି। ତୁମେ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛ ପୁତ୍ର ମୟୂରେଶ୍ୱର? ଯଦି ତୁମେ ବି ପରମ ଦେବଙ୍କ ପରମ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୋ ମାତୃତ୍ୱକୁ ସୁଖ କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିବ? ମୁଁ ସବୁଦିନ ତୁମ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବି ମାତା। ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି, ଏହା ମୋର ବଚନ। ଗୌରୀପୁତ୍ର ବି ତ ତୁମର ପୁତ୍ର ସମାନ ଅଦିତି। ମହାଦେବଙ୍କଠୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣର ଆଦର୍ଶ ଶୁଣିବା ପରେ ଆମେ ବି ପୁତ୍ର ବିଚ୍ଛେଦର ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହାଦେବ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ଆମର ମାତୃତ୍ୱ କେବେ ବି ପୁତ୍ର ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ମାତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକାଂକ୍ଷୀ। ତୁମେ ଦୁହେଁ ନିଜର ସ୍ନେହ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କର ମାତା। ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ମହାଜ୍ୟୋତିରେ ରହିଥାଏ ବି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବନ୍ଧର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନିୟମିତ ହେବ। ଅବଶ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଭୃଙ୍ଗୀ ମହାରାଜ, ଯଦି ଚପଳାମିରେ ମୋର କିଛି ନା ନା ନା, ଭୁଲ କରିବା ତ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବଗତ। କ୍ଷମା ତ ଆପଣ ଆମକୁ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ଅଜାଣତାରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ ତେବେ ଆପଣ। ଶିବଗଣଙ୍କ ସହଚର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଶିବ ଭକ୍ତିର ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। କଷ୍ଟର ତ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଉଠୁନି। ପରମ ଦେବଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହିଥାଏ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ କଥା ମୋର ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣ ଆସିବ। ଓଁ ମହାଗଣେଶାୟ ନମଃ। ଭୋଳାନାଥ, ଏବେ ଆମକୁ ବି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମରୁ ଦୂରରେ ଅଛୁ। ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ବନବାସୀ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିବେ। ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗୌରବ ଭକ୍ତି।
ମୁଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଆସ୍ଥା ପୂଜା ନାଗଙ୍କ ପ୍ରହାରରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କମଳାସୁର ବରପ୍ରାପ୍ତ ମହଲରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ। ମୟୂରେଶ୍ୱର କମଳାସୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନାଗଲୋକରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମୟୂରେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ମହାଗଣେଶଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିରେ ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ରାଜକୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକା ନ ଆସିବାରୁ ମହାରାଣୀ ଶ୍ରୀମାୟା ଚିନ୍ତିତା। ଆଉ ଦାସୀ ଆସି କହେ, ମହାରାଣୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆମେ ସାରା ରାଜମହଲ ଖୋଜିଲୁ, ରାଜକୁମାରୀ ମହଲରେ ନାହାନ୍ତି। ରାଜମହଲରେ ନାହାନ୍ତି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ସେତେବେଳେ କିଛି ନ କହି କେଜାଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମହାରାଜ ପଚାରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କି ଉତ୍ତର ଦେବି? ସାବଧାନ, ମହାରାଜ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ମହାରାଣୀ, ମୁଁ ଇଏ କଣ ଶୁଣୁଛି? କଣ ହେଲା ସ୍ୱାମୀ? ପଚାରୁଛ ଏମିତି ଯେମିତି ତମେ କିଛି ବି ଜାଣିନ। ରାଜକୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକା କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି? ତୁମେ ନୀରବ କାହିଁକି ମହାରାଣୀ? ଉତ୍ତର ଦଉନ କାହିଁକି? ରାଜକୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକା କଣ ତୁମକୁ କିଛି କହି ଯାଇନାହାନ୍ତି? ଏ ମୂର୍ଖ କନ୍ୟା ରାଜ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିବି ନାହିଁ ମହାରାଣୀ। ଶାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଏ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ନୀରବ ଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ନୀରବ ରହିପାରିବିନି। ତୁମର ଏ ଅଶୁଭ କନ୍ୟାକୁ ମୁଁ ତାର ଜନ୍ମଠୁ ସହି ଆସୁଛି। ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ମୁଁ ତାର ଜନ୍ମ ମାତ୍ରକେ ସଂସାରରୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ମହାରାଜ, ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ସେ ଆମର ପୁତ୍ରୀ, ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ତାକୁ ପିତାର ସ୍ନେହ ମିଳିନି। ସ୍ନେହ 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 ତାକୁ ଦିଆଯାଏ ମହାରାଣୀ ଯିଏ ସ୍ନେହର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମଲ୍ଲିକା ତ ଆମର ଘୃଣାର ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ମହାରାଜ ଥାଉ ମହାରାଣୀ ଥାଉ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ଯେ ସେ କୁଳ କଳଙ୍କିନୀକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता तुम पार्वती पिता महादेव। निर्धन मान रख प्रभु शंभु सुत, दुख जेते दूर कर सुन हे आरत। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देव, माता तुम पार्वती पिता महादेव। ओम गणपते नमः। राजकुमारी, तुमर एठिक आसवा बहुत समय हो गलानी। तुम्हें शीघ्र राजमहल को फेरी जावा उचित। महाराणी बहुत चिंतित थिबे। सुन धाईमा, तुम्हें मोर धाई हो पछके, किंतु तुमठु जो स्नेह मु पाइछि ताहा तो मते निज माता पितांकठु केबे भी मिलिनी। तुम्हें एबे मते एठु चली जिबा पई कहनी। एठी मते बहुत शांति मिलुछि धाईमा। सेइथि पई तो मु तुम पाखकु चली आसुछि। जानिछि राजकुमारी, तुम जन्म समय रे महाराज और महाराणी पुत्र कामना करथिले। से युवराज चाहुथिले, आउ तुम जन्म तांका इच्छा को माटी रे मिसई देला। धाईमा, किंतु एथिरे मोर कोन दोष अछि? पिताश्री केबे भी मते निजर भाबी नांते। मु जेबे भी तांका पाखकु बसिबाकु जाए से मते ताच्छल्य करन्ते। केवल तुमको नुहे राजकुमारी, तुम जन्म परे तो मु महाराजा को प्रसन्नता देखिनी। सब बेले से क्षुब्ध, संसार को नुह से संसार सांगरे भगवान कठू भी दूरे गले। कहीं ना पुत्र प्राप्ति पाई से बहुत यज्ञ अनुष्ठान आउ पूजा पाठ करे थिले। मु जानिछि धाईमा, पितांको घृणाठू भल होइथांता जे मु राजकुमारी नही
କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧନ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥାନ୍ତି ସେଠି ମତେ ମାତା ପିତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ମିଳିଥାନ୍ତା ଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିନଥାନ୍ତା। ନା ରାଜକୁମାରୀ, ନିଜ ମନ ଛୋଟ କରନ୍ତିନି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ଇଏ ତ ବିଘ୍ନହର୍ତ୍ତା, ମଙ୍ଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତିରେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ରାଜକୁମାରୀ। ମୋର ତ କେବଳ ଆପଣ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ହିଁ ଆଶ୍ରୟ। ନହେଲେ ଏତେବେଳକୁ ନାଇଁ, ସେମିତି କୁହନ୍ତିନି। ଏଥିରେ ମୋତେ ନୁହଁ, ତୁମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ହବ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ମା 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 ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମା, ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତ? ଏଇ ଦେଖ, କିଶନ ବି ଆସିଲେଣି। ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମା ମା ରାଜକୁମାରୀ, ପ୍ରଣାମ ରାଜକୁମାରୀ। ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ। ମା, ଆମେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ରାଜକୁମାରୀ ଆମକୁ ନିଜେ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ତ ଭଗବାନଙ୍କର କରାଯାଏ କିଶନ। ମୋ ଦର୍ଶନରୁ ତ ତମକୁ କିଛି ବି ପ୍ରାପ୍ତ ହବନି। ହଁ, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏମିତି ଲାଳସା ମନରେ ଜାଗ୍ରତ କର, ତେବେ ତୁମ ଜୀବନର ନାବ ପାରି ହେଇଯିବ। ଆରେ ଏବେ ସେତିକି ଥାଉ, ଆଉ କିଛି କହନା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କର ଏମିତିରେ ତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ତୁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ରାଜମହଲରେ ଛାଡ଼ିଆ। ମା, ତୁ କଣ ମତେ ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ଖାଲି ପେଟରେ ରାଜମହଲକୁ ପଠେଇବୁ? ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମା, ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ତୋର ହାତରନ୍ଧା ଭୋଜନ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ଜାଣିଛି। ଭୋକ ତୋ ପେଟରେ, ହେଲେ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ନାଁ ନଉଛୁ। ରାଜକୁମାରୀ, ଏମିତିରେ ବହୁତ ଡେରି ହେଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହଉ ଭୋଜନ କରି ଯିବେ। ମୁଁ ଏଇ ଗଲି ଆସିଲି। ହଉ। ପ୍ରଣାମ ରାଜକୁମାରୀ। ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ କିଶନ, ମା ତୁମର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରୁଥିବେ। ଏମିତିରେ ବି ତ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି। ଯଥାଜ୍ଞା ରାଜକୁମାରୀ, ପ୍ରଣାମ। ମହାରାଜଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବା ଦରକାର। ତେବେ ଆପଣ ରାଜମହଲରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବେ ତ କେବଳ ମୁଁ ଏ କକ୍ଷ ଅଧିକାର କରିବାରେ ସଫଳ। ଆଗକୁ ତୁମେ ଦେଖ ସେନାପତି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ମୁଁ ଏ ପୁରା ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର କରିନେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଚାତୁରୀ ସହ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଏବେ ତ ଏ ମୂର୍ଖ ମହାରାଜ ମୟପତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନର ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଶୁଣ ସେନାପତି ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ, ତୁମେ ମୁଁ ସେ ସବୁ କାମ କରିସାରିଛି ଯାହା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ସେନାର ବିଶେଷ ସୈନିକ ସାବଧାନ। ଆପଣଙ୍କ ସଂକେତ ମାତ୍ରକେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରରୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷଣଟିଏ ବି ବିଳମ୍ବ କରିବେ ନାହିଁ। ମହାରାଜାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବର୍ଦ୍ଧକ ପାନୀୟ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ନିଜ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ରହିଛି। କେଜାଣି ମୁଁ କେତେ ପୁଣ୍ୟ କରିଛି ଯେ ମୋତେ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ରୁଦ୍ରଦତ୍ତ ମିଳିଛନ୍ତି। ଦାସୀ, ମହାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିଦେବ।
ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମହାରାଜଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ମହାରାଜ, ରାଜକୁମାରୀ ମଲ୍ଲିକା ଜଣେ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଯୁବକ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ରାଜମହଲକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେ ଯୁବକ? ସେ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଗଲା ମହାରାଜ। ମୂର୍ଖ! ସେ ଯୁବକକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଆଣି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କରିବାର ଥିଲା। କ୍ଷମା କରିବେ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ବିନା ଆଉ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବନ୍ଦୀ କରିଥାନ୍ତି? ମାତାଶ୍ରୀ, ପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ରୀ ମୋ ପୁତ୍ରୀ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ ପୁତ୍ରୀ? ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ଯେ ମହାରାଜ କେତେ ରୋଷ କରନ୍ତି? ଛୋଟ କଥାରେ ବି ଚିଡ଼ି ଉଠନ୍ତି। ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମାତାଶ୍ରୀ। ଜାଣିଛ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ରୋଷ କରିବାର ସୁଯୋଗ କାହିଁକି ଦଉଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ତୁମେ? ରାତ୍ରି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ଫେରି ଆସିବାର ଥିଲା। ମଲ୍ଲିକା, ତୁମେ ଜାଣିଛ ତୁମ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସମସ୍ତ ଲୋକ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କହୁଛନ୍ତି। ମାତାଶ୍ରୀ, ଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନୁହଁ, ବରଂ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା ରହିଛି। ସୁରକ୍ଷାର ଚିନ୍ତା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ପୁତ୍ରୀ। ମାତାଶ୍ରୀ, ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜମହଲରେ ଏବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତୁମର ଅବଶ୍ୟ ଭ୍ରମ ହୋଇଛି ପୁତ୍ରୀ। ମହାରାଜଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ମୁଁ ତ କଳ୍ପନା ବି କରିପାରୁନି। ତୁମେ ଆଉ ବାହାରର କଥା ଶୁଣି? ନା ମାତାଶ୍ରୀ, ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିଥିବା ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିଥିବା କଥା କହୁଛି। ଯାହାକୁ ପିତାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ମିଶି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ କରାଗତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିଏ ସେମାନେ? ସେଇମାନେ ଯାହାଙ୍କୁ ପିତାଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଭଳି ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, ସେନାପତି ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ। ମାତାଶ୍ରୀ, ସେ ଦି ଜଣ ମିଶି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଏ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନାଶ କରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସାବଧାନ କରିଦେବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ 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 କ'ଣ ମାତାଶ୍ରୀ? କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପୁତ୍ରୀ, ହୁଏତ ତମ କଥା ସତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମହାରାଜ ତୁମ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। ମାତାଶ୍ରୀ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ଦୁଇ ଦୁଷ୍ଟ ନିଜର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ସଫଳ ହେଇଯିବେ। ଏସବୁ ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଆମ ପ୍ରଜା ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ସେନାପତି ଆଉ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଆଖି ଉଠାନ୍ତି ତେବେ ଆମ ପ୍ରଜା ଚୁପ୍ ରହିବେନି। ତୁମେ ବହୁତ ସରଳ ମାତାଶ୍ରୀ। ସେ ଦୁଇ ଦୁଷ୍ଟ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ପ୍ରଜାଗଣକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେବେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ମୋର କେହି ଭାଇ ନାହାନ୍ତି ମାତାଶ୍ରୀ। ଏ ରାଜ୍ୟର କେହି ଯୁବରାଜ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଏ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଶାସନ କରିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଜାଜନଙ୍କୁ ବି ଆପତ୍ତି କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥାନ୍ତି ସେ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ତାର ପୁତ୍ରୀକୁ ମିଳିଥାଏ। ମହାରାଜାଙ୍କର ତୁମକୁ ଯୁବରାଙ୍ଗୀ ଘୋଷଣା କରିବାର ଥିଲା। ମାତାଶ୍ରୀ, ଯେଉଁ ପିତା ଜନ୍ମରୁ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଅଶୁଭ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ସେ ତାକୁ ଯୁବରାଙ୍ଗୀ କରିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଟିକେ ବି ସ୍ନେହ ଥାନ୍ତା ତେବେ ସେ ତ ମୋତେ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଯୁବରାଙ୍ଗୀ ଘୋଷଣା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କରିନାହାନ୍ତି। ମାତାଶ୍ରୀ, ସେ ମୋ କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ହେବ ମଲ୍ଲିକା। ହୁଏତ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନ କରନ୍ତୁ। ଚାଲ।